अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। આપણે સંત શ્રી તેજાનંદ સ્વામીની જીવન ચરિત્ર શ્રવણ કરી રહ્યા છે અને ગત પ્રવચનમાં આપણે તેઓ ભરૂચ નર્મદા કિનારે આવ્યા હતા ત્યાં સુધીની કથા શ્રવણ કરી। ત્યાંથી તેઓ આગળ સુરત તરફ નીકળ્યા છે અને અશ્વિની કુમાર તીર્થમાં તેમનું આગમન થયું છે। સર્વ પ્રકારના સંગથી છોડાવી દે એવા સત્સંગ દ્વારા હું જે રીતથી વશ થાઉં છું તેવો યોગ સાંખ્ય, ધર્મ, સ્વાધ્યાય, તપ, ત્યાગ, ઇષ્ટ, પૂર્વ દક્ષિણા, વૃત, યજ્ઞ, વેદ, તીર્થ, યમ નિયમ વગેરે કોઈ સાધનોથી પણ વશ થતો નથી। પરમેશ્વર આ श्रीमद भगवत गीता में कही रहा है। फिरते अवधू अश्विनी कुमार ने आए, मानो यही तीर्थ पुराण प्रसिद्ध गुप्तेश्वर में अड़बंगनाथ एक तपेश्वरी महासिद्ध। तो सद्गुरु तेजानंद स्वामी नु अश्विनी कुमार तीर्थ में आगमन थयुं अने ए पुराण प्रसिद्ध तीर्थ नु महात्म्य स्कंद पुराण ना रेवा खंड में आपेलू है। गुप्तेश्वर घाट पर प्रथम संते पोतानो मुकाम कर्यो छे अने गुप्तेश्वरना धाममां जई भगवान सदाशिवना दर्शन कर्या छे। ते समये पूजारी महाशय एमने ए तीर्थनो महिमा कही संभळाव्यो छे। तो गुप्तेश्वरनो महिमा श्रवण कर्या पछी निकटमां आवेला गजध्वजेश्वर महादेव ना पण संत तेजानंदे दर्शन कर्या छे अने त्यार पछी तेओ घाट पर आव्या छे। तो अश्विनी कुमार तीर्थ में आए पहुंचे गुरुदेव, अड़बंगनाथ को भेटिया पावन अवधूत भेट। तो ते समय गुप्तेश्वर घाट पर एक सिद्ध पुरुष तपश्चर्या करता हता अने एमनुं नाम अड़बंगनाथ हतुं। ये महापुरुष उत्तराखंड थी आव्या हता अने मानव कल्याणार्थे विराट पंथे विचरता ए महापुरुष अश्विनी कुमार क्षेत्र में आव्या अने हृदय में प्रेम लग्नि प्रगटी छे। आथी तेओ ए पवित्र क्षेत्र में ध्यानमग्न बनी काल निर्गमन करवा लाग्या छे। तो पतित पावन संत पधार्या एटले भाविक भक्तो एमनो पीछो छोड़े तेम न हता। तो ए योगी पुरुष वयोवृद्ध हता अने तेमनी उम्मरनी कोई पण कल्पना करी शकतुं नहीं। कठोर तपश्चर्या करी तेओ योगी बन्या हता अने माथे विशाळ जटाझुंड छवायेला होवा छतां तेमनुं दिव्य तेज जोता भलभला चकित थई जता हता। तो ते समये सूबेदार तरीके रजब खुदावंत खान ने काने साधुना ए दिव्य तेजनी वात आवी पहोंची छे अने पोतानी मालिकाए पण ए प्रसंग श्रवण कर्यो हतो एटले उभय साधुने निहाळवा माटे तेओ तैयार थया छे। तो सूबेदारनी सवारी गुप्तेश्वरना घाट पर आवी, परंतु त्यार पछी जे घटना बनी एनाथी ते छंछेड़ाई गयो हतो अने सिद्ध पुरुषनी सतामणी करी रजब तेमां लगारे फाव्यो नथी। तो ए महापुरुष बाबा अड़बंगनाथना चरणमां तेजानंद महाराजे विनयथी शिर नमाव्युं छे अने अविगतनी इच्छाथी जेमनुं आगमन थयुं हतुं ते महापुरुषने जोता ज त्रिकालज्ञानी संत हर्षथी पोताना आसनेथी उभा थया अने तेजानंदने हृदय लगाव्यो छे अने संतोनुं ए प्रेम मिलन साचे ज मंगलमय हतुं। त्यार पछी पोतानी पासे बेसाडी ए सिद्ध पुरुषे अश्विनी कुमार तीर्थमां निवास करी रहेला सिद्ध पुरुषोना
નો પરિચય પણ આપ્યો છે. અને સૌથી પ્રથમ તો નિકટમાં આવેલા વૈદ્યનાથ ઘાટ ઉપર બાબા દિગંબરદાસજી નામના મહાપુરુષના સમાગમ માટે તેજાનંદને તેઓ સાથે લઈ ગયા છે. એ સંત પુરુષને પ્રેમથી વંદના કરતા સંતોનો આદર કર્યો છે. અને મહાપુરુષ ઉત્તરાખંડ ઇન્દ્રકીલ પર્વત ઉપર અનેક વર્ષ સુધી તેમણે તપસ્યા કરી હતી અને પાવન પંથે વિચરણ કરતા ગુજરાત તરફ તેઓ આવ્યા હતા. અને પુરાણ પ્રસિદ્ધ અશ્વિની કુમાર તીર્થમાં વૈદ્યનાથ ઘાટ ઉપર તેમણે મુકામ કર્યો હતો. તો તે સમયે સત્તાના મદમાં યથેચ્છ વિચરતી સુબેદારીનો એ મહાપુરુષને કડવો અનુભવ થયો હતો. એ પ્રસંગ તો કથામાં આગળ આવશે જ. હાલ તો એ મહાપુરુષના સમાગમનો વિષય છે. સંત પુરુષનું સમાગમ કરી ત્રણેય મહાપુરુષો ઘાટ ઉપર ચડ્યા છે અને ભગવાન વૈદ્યનાથ ધામમાં પ્રવેશ્યા છે. સૂર્યકુમાર અશ્વિની કુમાર એ સૂર્યના પુત્ર ગણાય છે. તો એમણે જેની સ્થાપના કરી હતી એ વૈદ્યનાથના તેમણે દર્શન કર્યા છે અને ત્યાં બેસીને એ પુરાણ પ્રસિદ્ધ તીર્થનો મહિમા શ્રવણ કર્યો છે. તો અશ્વિની કુમાર તેઓ દેવતાઓના વૈદ્ય કહેવાય છે. આથી જ એ અશ્વિની કુમારે વૈદ્યનાથ એમના આરાધ્ય દેવ એમની ત્યાં સ્થાપના કરી છે. તો ભગવાન આદિત્ય નારાયણના જમણા નેત્રમાંથી તૃપ્તિનો અનુભવ થયો અને સ્વર્ગલોકમાં દેવોએ તેમાં સ્નાન કરી પોતાના પાપ સમાવ્યા છે. એ જ તૃપ્તિ ભૂલોકમાં આવી છે. ભગવાન વિશ્વકર્માની લાડલી દુહિતા સંધ્યા દેવી સાથે સૂર્યનારાયણનો વિવાહ થયો છે અને તેમનાથી તૃપ્તિનો જન્મ થયો છે. તો એ સૂર્યકન્યા શ્રાપિત થયેલા વરુણદેવે હસ્તિનાપુરમાં રાજા સંવરણ તરીકે જન્મ લીધો અને તેમની સાથે લગ્ન કર્યા છે. તો એમનો પુત્ર કુરુ થયો અને જેના નામ ઉપરથી કુરુવંશ કહેવાય છે. તે કુરુવંશમાં પાંડવોનું પણ પ્રાગટ્ય થયું છે. તો તાપીની ઉત્પત્તિ પછી જમનાજી અને નર્મદાજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. તો તાપી તીરે સંધ્યા દેવીએ ઘોડીના રૂપમાં તપશ્ચર્યા કરી હતી અને સૂર્યનારાયણે અશ્વરૂપે સંધ્યાને નાક વડે સૂંઘી જોઈ છે. તો એનાથી સંધ્યાને ગર્ભ રહ્યો છે અને દેવોના વૈદ્ય અશ્વિની અને કુમારની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તો તાપી મહાત્મ્યમાં ઘણા પાવન પ્રસંગો છે અને એ પુરાણી કથાનો મહિમા શ્રોતાને પાપ મુક્ત બનાવે છે. તો એવો સ્કંદ પુરાણના રેવાખંડમાંથી ઉલ્લેખ મળી આવે છે. તો તાપી ગુપ્તેશ્વરા પ્રકાશાયામ રામક્ષેત્ર સુંદરી સર્વથા દુર્લભા તાપી તીર્થ સ્નાને વિશિષ્ટતા. તો આ તાપીનું મહાત્મ્ય જણાવવામાં આવ્યું છે કે માનવીને દુર્લભ એવા અનેક પવિત્ર ભૂમંડળ વિશે તાપી તીરે આવેલા છે અને તેમના કુલપાડાનું ગુપ્તેશ્વર, સુરતનું રામક્ષેત્ર એટલે કે રામનાથ, ઘેલા રામનાથ જે કે છે તે, અને નંદુરબાર પાસે શ્રી પ્રકાશા ક્ષેત્રનું સ્થાન સૌથી વિશિષ્ટ છે. તો ગંગા સ્નાને, ગોદાવરી ધ્યાને, રેવા દર્શને, તાપી સ્મરણે. તો ગંગા ગોદાવરી માં સ્નાન કરવાથી જે ફળશ્રુતિ માનવીને પ્રાપ્ત થાય છે તેટલી ફળશ્રુતિ નર્મદાના દર્શનથી પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ તાપીના તો માત્ર નામસ્મરણથી તેટલી ફળશ્રુતિ સુલભ બને છે. જે તાપી મૈયામાં સ્નાન કરી દેવોએ તાપ નિવારણ કર્યો
એ પતિત પાવની તાપી મૈયાના દુર્લભ મહાત્મને લીધે જ યોગી મુનિઓ તાપી તટે નિવાસ કરી ધ્યાનમગ્ન બની જતા. તો દુર્લભ તાપી મહાત્મ્ય શ્રવણ કર્યા પછી ત્રણેય મહાપુરુષોએ તાપી મૈયામાં સ્નાન કર્યું અને ત્યાર પછી અડબંગનાથજી સાથે પુનઃ ગુપ્તેશ્વર ઘાટ ઉપર આવ્યા છે. તો મંગળ દિદરા સંતકા આયે સમર્થદાસ અવધુ અનુરાગા ખડે પાયા પરમ ઉલ્લાસ. પ્રેમ મગન हुई आया बाबा मोहनदास तेजानंद गुरु से मिले संत दर्शन की आश. तो बाबा लोचन स्वामी ना शिष्य संत समर्थदास जी तथा तुलसी घाट पर थी बाबा मोहनदास जी अति प्रेम थी संतना दर्शने आव्या छे अने सत्संगनी हेली मंडाई रही छे. तेजानंद गुरुनी इच्छा तापी तीरे ध्यानमग्न बनी रहेवानी हती. तो ए अभिलाषा श्रवण करता बाबा अडबंगनाथ ना नयनो मीचाई गया छे अने 2 मिनिट आंखों मीचीने तेओ बोल्या छे के अवधु मत ठाड़ो यहाँ जाली नवा विराज बात अगोचर कीजिए तेजानंद महाराज. तो हे महापुरुष तमे आ स्थळे बेसी काल निर्गमन करशो तो सद्गुरु कुबादासजीए तमने जे मानव कल्याणनु महत् कार्य सिद्ध करवा माटे मोकल्या छे ए आशय अधूरो रही जशे. विधर्मी शासन छे एटले तमे गमे त्यां जशो परंतु कसोटीए तो तमारे ચોક્કસ ચડવું પડશે અને તેમાં તમારા જેવા સાચા સુવર્ણની कसोटी થતા સંસારના વિમળ પ્રકાશ દ્રશ્યમાન થશે. માટે તમે આ સ્થળે ધ્યાનમગ્ન થવાનો આગ્રહ ત્યજી દઈ ભગવાન જાનરામને લઈ આ પવિત્ર તીર્થને પ્રણામ કરી શાંતિથી પ્રયાણ કરજો. તો બાબા અડબંગનાથની વાણી શ્રવણ કરતા સદગુરુ અવાક બની ગયા અને એ સિદ્ધ પુરુષના શબ્દો टाळी शकाय तेम न हता. एमनी वाणीमां ईश्वराज्ञा हती अने तेमना आदेशने सद्गुरु तेजानंदे शिरोमान्य गण्यो छे. ते समये तो संतोना समूहमां तेओ गुप्तेश्वर घाट उपर ज रह्या छे अने त्यार पछी बीजे दिवसे प्रयाण करवानी इच्छा व्यक्त करी ते समये बाबाश्री बोल्या छे. बाबाश्री कहे छे के तेजानंदजी हजू तो तमोने आ स्थान में ध्यानमग्न बनेला अन्य महापुरुषोना समागम करवानो आशय छे माटे थोड़ो समय तमे अहींया रही जाओ. तो महापुरुषना प्रेमाग्रह आगळ दीन बनी संत तेजानंद ते दिवसे त्यां ज થોભી ગયા છે. ત્યાર પછી નીલકંઠ ઘાટ ઉપર મસ્ત યોગી ગુરુદાસજી સાથે તેમનો समागम थयो અને એ જ પ્રમાણે બાબા અડબંગનાથજી સાથે ફરીને ગિરિનાથ નામના સંતનો તેમણે સમાગમ કર્યો છે. ત્યાંથી આગળ દિરાગદાસ નામના મહાપુરુષોનો સમાગમ પ્રાપ્ત કરવાનો દુર્લભ યોગ પણ તેમને પ્રાપ્ત થયો છે. આ મહાપુરુષનો આવો દુર્લભ સમાગમ પ્રાપ્ત કર્યા પછી એક પ્રાતઃકાળે તાપી મૈયામાં स्नान करी भगवान जानरामनी सेवा पूजा करी निवृत्त थया अने पछी सद्गुरुए बाबाश्रीना चरणमां विनयथी शीर नमावता विदाय मांगी छे. तो बाबाश्री कही रह्या छे के तेजानंदजी जेने माटे तमारुं आगमन थयुं छे ते महत् कार्य सिद्ध थाव एम कहेता महापुरुषे शुभाशीष आप्या छे અને દીનતાથી સંતના ચરણોમાં વંદના કરી અશ્રુ નયને સદગુરુ વિદાય થવા તૈયાર થયા. તો તે સમયે બાબા અડબંગનાથના નેત્રોમાંથી પણ જળધારા વહન થઈ રહી હતી. ઘડીભરના તે સંત સમાગમ ઉભય મહાપુરુષોનું હૃદય આત્મા
જાણે કે એક જ બની ગયા હતા. એટલે ન્યારા થતા જે વંદના થાય એ તો કોઈ સત્સંગી મહાનુભાવ જ સમજી શકે છે. તો પ્રેમાશ્રુ વહાવતા સદગુરુ માર્ગે વિચર્યા છે અને સ્થૂળ દેહમાંથી જાણે આત્મહંસ ઉડી જતો હોય તેમ તેજાનંદ સ્વામીને પ્રયાણ કરી જતા જોઈ જ્ઞાની સંત બાબા અડબંગનાથ અજ્ઞાન બાળકની જેમ અધીરા બની ધ્રુસકા ખાઈ રહ્યા હતા. તો સંત વિયોગ દુઃસહ દુઃખ ભારી. તો બે સંતોનું મિલન અને જ્યારે તેઓ એકબીજાથી છૂટા પડે છે તો ત્યારે આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. આપણે અશ્વિની કુમારમાં તેજાનંદ સ્વામી આવ્યા તે આપણે જોયું અને એના પછી સણિયા તળાવમાં તેઓ આવ્યા તો ત્યારે તે આપણે વાત સ્મરણ કરીશું. પ્રકરણ નંબર 9 છે સણિયા તળાવ. સત્સંગથી તુચ્છ વસ્તુ કિંમતી થાય છે તેમ અલ્પ જળબિંદુ છીપમાં પડતા એમાંથી મોતી બને છે. તો ગુપ્તેશ્વરથી પ્રયાણ કરી સદગુરુ આગળ ચાલ્યા છે અને સ્મશાન ભૂમિમાંથી તાપી તીરે વિચરતા વૈદ્યનાથ ઘાટથી થોડે દૂર પહોંચ્યા છે. એટલે ત્યાં તુલસી ઘાટ આવે છે અને ત્યાં જઈ બાબા મોહનદાસજીને મળ્યા છે. તો સંતને વિદાય થતા જોઈ બાબા હૃદયમાં ઉદાસીન થઈ ગયા અને તેઓ દુઃખી હૃદયે બોલી ઉઠ્યા છે. મોહનદાસજી કહે છે કે મહારાજ, સાધુના સ્થાનમાં આવ્યા છો તો આજનો દિવસ આતિથ્ય ધામમાં રહીને આવતીકાલે તમે પ્રયાણ કરજો. સંતના પ્રેમાગ્રહ આગળ દીન બની સદગુરુ તેજાનંદ સ્વામી ત્યાં જ ઉભા રહ્યા છે અને જાગ્યો પ્રેમ નેમ રહ્યો નહીં. તો પોતે લગારે ઇનકાર કરી શક્યા નહીં અને આજ્ઞાંકિતની જેમ બાબા મોહનદાસજીના આતિથ્ય ધામમાં તેઓ રહી ગયા છે. ઉભય સંતોએ સાથે બેસીને પ્રેમથી પ્રસાદ આરોગ્યો છે. તો રાત્રિના સમયે સંતની સંગાથે સત્સંગમાં બેઠા છે. તો તે સમયે અગમ્ય ઘટના બની ગઈ. મધ્યરાત્રિ થવા આવી હતી અને ધૂણી પાસે બેસી કેવળ ઉભય સંતો જ્ઞાન ગોષ્ઠી કરી રહ્યા હતા. તો તે સમયે ઘાટ ઉપરથી એક યોગી પુરુષ પગથિયા ચડી આશ્રમમાં આવ્યા છે અને એ અલખ પુરુષને જોતા જ બાબા મોહનદાસે પ્રેમથી પ્રણામ કરતા આદર કર્યો છે. એટલે આગંતુક મહાપુરુષ નિકટ આવી તેમની પાસે બેસી ગયા છે. તેજાનંદ સ્વામી તો એ વિભૂતિના દર્શન કરતા ચકિત થઈ ગયા અને થોડી વાર પછી અવધૂત તેજાનંદજીને સંબોધતા કહેવા લાગ્યા છે. તો તેજાનંદજી સદગુરુના આદેશને શિરોમાન્ય કરી આટલે દૂર સુધી આવ્યા છો તો હવે એ કાર્ય શીઘ્રતાથી સિદ્ધ કરવાનું છે. સંતોનું આગમન સંસારના કલ્યાણાર્થે જ હોય છે. આમ કહેતા તેમણે પોતાની જોડીમાંથી એક પત્ર કાઢીને સંતના હાથમાં આપ્યો છે. તો આતુરતાથી એ ખોલીને વાંચવા માંડ્યો છે અને જોયું તો સદગુરુ કુબાદાસજીનો તે પત્ર હતો અને તેમાં આગંતુક સંતે કહ્યા તે જ શબ્દોમાં પોતાને ચેતવણી લખી આપી હતી. વિશેષમાં સણિયા તળાવ ઉપર મુકામ કરજો અને ત્યાર પછી જે બનવા કાળ હશે તે આપમેળે બની જશે. સદગુરુ કુબાદાસજીની નો પત્ર વાંચતા જ તેજાનંદ સ્વામી ચકિત થઈ ગયા અને કુતૂહલપૂર્વક એ અવધૂતની સામે જોઈ રહ્યા. પરંતુ તેઓ એટલું પણ પૂછી શક્યા નહીં કે આ પત્ર તમને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો. હજુ તો તેઓ વિચારમગ્ન બન્યા હતા ત્યાં તો અચાનક એ અલખ પુરુષ ઉઠીને આશ્રમની બહાર નીકળ્યા છે. તુરત જ તેજાનંદે તેમના પાછળ જઈ બાબા જરા ઉભા રહો એમ કહીને સાદ કર્યો છે. પરંતુ એ યોગી પુરુષ
થોડા પગથિયા ઉતરતા અદ્રશ્ય થઈ ગયા છે. મ્લાન હૃદય આશ્રમમાં તેજાનંદ પાછા આવ્યા છે અને બાબા મોહનદાસજીને પૂછવા લાગ્યા કે બાબા, એ યોગી પુરુષ કોણ હતા? સંતનો એ પ્રશ્ન શ્રવણ કરતા બાબા અવાક બની ગયા. એટલે અધીરતાથી પુનઃ એનો એ જ પ્રશ્ન તેજાનંદજીએ મોહનદાસજીને કરે છે. તે સમયે મોહનદાસજી બોલી ઉઠ્યા કે તેજાનંદજી, આવા જ્ઞાની સંત થઈને અવિગતના અનન્ય સ્વરૂપને તમે ઓળખી શક્યા નહીં? બાબાશ્રીના એ શબ્દો શ્રવણ કરતા સંત બોલી ઉઠ્યા છે કે બાબા, આજની ધન્ય ઘડીએ પરમાનંદ પ્રભુ નિકટ આવ્યા અને સદગુરુનો આદેશ સંભળાયો. પ્રેમ વિભોર બનેલા તેજાનંદના નેત્રોમાંથી જળ બિંદુ ટપકવા લાગ્યા છે અને પોતે અવિનાશીને ઓળખી શક્યા નહીં તે માટે તેમના હૃદયમાં જે વેદના થઈ તે અવર્ણનીય હતી. સારી રાત સત્સંગમાં વ્યતીત થઈ અને ઉભય સંતોમાંથી કોઈએ પણ નિદ્રા લીધી નહીં. પ્રાતઃકાળ થતા તાપી મૈયામાં સ્નાન કરી નિત્યકર્મથી નિવૃત્ત થઈ બાબા મોહનદાસજીના ચરણમાં પ્રણામ કરતા તેજાનંદ સ્વામીએ વિદાય માંગી છે અને સંતે પ્રયાણ આદર્યું છે. કથની અવિગત પુરુષથી ખોજન લગે મરાલ, મધ્યાહ્ન કાળે આયા સદગુરુ શનિયા તાલ. અવિગતના આદેશ અનુસાર શોધ કરતા સદગુરુ તેજાનંદ મધ્યાહ્ન કાળે ખરા બપોરે સનિયા તળાવ નિકટ આવી પહોંચ્યા છે. ચારે તરફ વૃક્ષોની ઘટા, થોડે દૂર તળાવ અને સામે ખેતરોમાં હરિયાળી ખીલી રહી હતી. સારસ બેલડી એ શાંત વાતાવરણમાં આનંદ કલ્લોળ કરતી હતી. તો એ રમ્ય સ્થાને વૃક્ષોની વિશાળ ધરામાં ધૂણી ચેતાવી આસન માંડી સદગુરુ તેજાનંદ ધ્યાનમગ્ન બન્યા છે. ગોવાળો ગાય ચરાવતા હતા. તેમના ટોળામાંથી થોડીક ગાયો છૂટી પડી જતા જ્યાં સંત પુરુષ ધ્યાનમગ્ન બન્યા હતા ત્યાં આવી છે અને શાંતિથી બેસી ગઈ છે. તો ગાયોને શોધતો ગોવાળિયો ત્યાં આવી પહોંચ્યો છે અને કોઈ દિવસ નહીં, અને આજે એ સ્થળે સંત પુરુષને ધ્યાનમગ્ન બનેલા જોઈ તે વિસ્મય પામ્યો છે. તો સંતની ભવ્ય મુખાકૃતિ જોતા તેના હૃદયમાં પ્રેમ ભાવ પ્રગટ્યો છે. પરંતુ તે સમયે એ દીન ગોવાળિયા પાસે બીજી તો કઈ વસ્તુ હોય કે જે સંતને અર્પણ કરી શકાય? સંતની પાસે એક પાત્ર પડેલું હતું. તો એ જોતા ગોવાળિયાએ એ પાત્ર ઉઠાવ્યું છે અને તેમાં પોતાની એક ગાયનું દૂધ દોહી એ પાત્ર ભરી સંતની પાસે મૂકી વિનયથી પ્રણામ કરતો બોલ્યો છે. તો ગોવાળિયો કહે છે કે મહારાજ, રાગ ગોવાળિયાએ પ્રેમથી આપના પાત્રમાં દૂધ ભરીને મૂક્યું છે, તેનો આપ સ્વીકાર કરો. મારાથી વિશેષ તો બીજી કોઈ સેવા બની શકે એમ નથી. સંત તો ધ્યાનમાં હતા, છતાં વિનયથી યાચના સંભળાવીને તે ગોવાળિયો પોતાની ગાયો લઈને ત્યાંથી વિદાય થયો છે. તો રુદનો તો હે ધન્ય તિહારે ભાગ, સંત પુરુષ કે દર્શને ઉપને મન અનુરાગ. તો સંતના દર્શન કરતા જેના હૃદયમાં પ્રેમ પ્રગટ્યો હોવા છતાં સંતની કંઈક સેવા કરવાના શુભાશયથી સંતના પાત્રમાં દૂધ ભરી રુદનાજી ગોવાળ ત્યાંથી વિદાય થઈ ગયા છે. તો સંતો ધ્યાનમાં બેઠા હતા એટલે તેની પ્રાર્થનાનો કોઈ પ્રત્યુત્તર ગોવાળિયાને મળ્યો નહીં. છતાં તે પરમ સંતોષ માનીને પ્રયાણ કરી ગયેલા ગોવાળિયાના પ્રેમ પ્રસાદનો ધ્યાન મુક્ત થયા પછી સંતે પ્રેમથી સ્વીકાર કર્યો છે. તો એ રાગ ગોવાળિયા પ્રત્યે તેમના હૃદયમાં અપાર કરુણા ઉપજતા સંતે અંતરના આશીર્વાદ આપ્યા છે. આદિત્યનારાયણ અસ્તાચલે ગયો અને સાયંકાળ
થવા લાગ્યો છે. સદગુરુ તેજાનંદ પોતાના આસને પુનઃ ધ્યાન મગ્ન બન્યા છે અને પ્રહર રાત્રિ વીત્યા પછી એક કરાળ ઘટના બની છે. જે વૃક્ષ નીચે આસન માંડીને સદગુરુ તેજાનંદ બિરાજમાન થયા હતા તેનાથી થોડે દૂર ભીષણ કડાકા થવા લાગ્યા છે. તો સ્વસ્થ થઈ સંતે તે તરફ દ્રષ્ટિપાત કર્યો તો એક ભીમકાય પુરુષ વૃક્ષને બાથમાં લઈ હચમચાવી રહ્યો હતો. તેનું ભયાનક રૂપ જોતા સદગુરુ કળી ગયા કે કોઈ પ્રેતાત્મા હોવો જોઈએ. સંતે લગાર નેત્રો બંધ કર્યા અને ધ્યાન કરીને જોયું તો તે બ્રહ્મ રાક્ષસ હતો. તો આવો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ અને તે આ પ્રેત દશાને શાના લીધે પ્રાપ્ત થયો હશે? તો દયાનિધિ સંતે એના ઉપર અનુગ્રહ કરવાના આશયથી એને સાદ કર્યો છે. તો સદગુરુ તેજાનંદ કહે છે કે શનિદેવ, અત્યાર સુધી તો તમે બહુ ઉપદ્રવ મચાવે છે, હવે તમે શાંત થઈ જાઓ. તો સંતના મુખમાંથી એ શબ્દો નીકળ્યા કે તુરત જ એક ભયાનક પુરુષ સાચે જ શાંત થઈ ગયો અને તે જ્યાં હતો ત્યાં જ ઉભો રહી ગયો છે. એને જોતા સંત તેજાનંદ બોલ્યા છે કે બ્રાહ્મણ, ભલે તું સંસારથી ન્યારો થયો, પરંતુ સંત પુરુષથી ન્યારો રહેશે તો તારો કદી પણ અનુગ્રહ નહીં થાય અને તારો ઉદ્ધાર પણ નહીં થાય. માટે તું મારી નિકટ આવ. સંતના એ શબ્દો શ્રવણ કરતા દૂરથી તે બ્રહ્મ રાક્ષસ બોલી ઉઠ્યો છે કે આપ જેવા પતિત પાવન સંતની પાસે હું કેવી રીતે આવી શકું? સંત તેજાનંદ બોલ્યા છે કે બ્રાહ્મણ, અનુગ્રહની અમર ઘટિકાએ હૃદયમાં લગાર આંટી રાખશો તો આ અધોગતિમાંથી ક્યારે પણ તમે મુક્ત થશો નહીં. સંતની એ ગહન વાતો શ્રવણ કરતા એ ભીષણ પુરુષે સંતના આસનથી થોડે દૂર આવીને વિનયથી પ્રણામ કરતો કહેવા લાગ્યો છે. બ્રહ્મ રાક્ષસ, જેનું નામ શનિ હતું, તે કહેવા લાગ્યો છે કે બાબા, આ સ્થળે રાત્રિના કોઈ રહી શકતું નહીં. આજે અમે આસન માંડી વિરાજમાન થયેલા જોતા જ મેં આવેશમાં કડાકા શરૂ કર્યા અને તોફાન શરૂ કર્યું. તો કોઈ અન્ય વ્યક્તિ અદ્ભુત પ્રભાવ આગળ હું કાંઈ કરી શક્યો નથી. સંત તેજાનંદ કહે છે કે બ્રાહ્મણ, તું આવો કર્મકાંડી અને વિદ્વાન હોવા છતાં તારી આવી દશા કેમ થઈ? પ્રથમ તો તું તારા જીવનની કથા મને કહી સંભળાવ. સંતે પ્રશ્ન કર્યો એટલે દીનતાથી તે બ્રહ્મ રાક્ષસ પોતાની કર્મ કથા કહેવા લાગ્યો છે. બ્રહ્મ રાક્ષસ શનિદેવ કહે છે કે બાબા, આપે મારું નામ તો પ્રથમથી જ કહી બતાવ્યું. મારું નામ શનિ અને બ્રાહ્મણ હોવાથી લોકો મને શનિદેવ કહેતા. સામે જે ગામ દેખાય છે તેનો વિસ્તાર આટલે સુધી હતો અને મારા વડવાઓથી એ ગામ અમારા માલિકીનું હતું. પરંતુ અવળીમતીના સુબેદારનું આગમન થયું અને તેણે મારી પાસેથી એ ગામ ઝૂંટવી લીધું. મેં વિરોધ કર્યો અને હું સામે થયો તે સમયે સુબેદારના સિપેહ સાલારે તલવારના પ્રહારથી મારો ઘાત કર્યો. હું મરણ પામ્યો, પરંતુ વેર વૃત્તિની પ્રબળ વાસનાને લીધે રામના ચરણમાં નહીં જતા હું બ્રહ્મ રાક્ષસ થયો છે. તો માનવમતી પ્રેતાત્મા થયો અને પછી હું સાચે જ ભાન ભૂલી ગયો. તો મૃત્યુના સમયે જે ઈચ્છા કે ભાવના હોય તો એ પ્રમાણે આગળની ગતિ પ્રાપ્ત થતી હોય છે. તો મૃત્યુના સમયે કદી પણ વેર ભાવના કે એમ મનમાં રાખવાની નથી. ઈશ્વરે જ આ બધું બનાવ્યું અને એની ઈચ્છાથી જ બધું થઈ રહ્યું છે એમ કહીને ઈશ્વરના ચરણે જો આપણે જઈએ તો એ જીવાત્માની ગતિ એ યોગ્ય રીતે થાય છે અને એની અવગતિ થતી નથી અને એ પ્રેતાત્મા બનતો નથી. તો એક સમયે જે ધરતી મારી હતી એ ભૂમિ વિધર્મીના હાથમાં
ગયેલી જોઈ મેં તેનું નિકંદન કાઢી નાખ્યું. લોકો ભયના માર્યા આ સ્થળથી દૂર નાસી ગયા અને જે સ્થળે મારી લોથ પડી હતી એ ભૂમિને માનવ વિહોણી મેં બનાવી દીધી. જેણે મારી સાથે અન્યાય કર્યો એ સુબેદારના રક્તનું પાન કર્યા વિના મારા આત્માને શાંતિ વળે તેમ નહોતી. એક સમયે એ સુબેદાર તથા તેના 5 અંગરક્ષકો આ સ્થળે આવ્યા હતા અને તે સમયે મેં 5 સવારોને આ બ્રાહ્મણની ધરતી ઉપર ચીર નિદ્રામાં સુવાડી દીધા. પરંતુ સુબેદાર તો આ બાદ છટકી ગયો છે. તો બાબા બ્રહ્મરાક્ષસ કહી રહ્યો છે કે હું એની શોધમાં જ ભટક્યા કરું છું. મારે એના રક્તથી આ ધરતીને તૃપ્ત કરવી છે. બાબા મારું એ કાર્ય ક્યારે સિદ્ધ થશે? તો બ્રહ્મરાક્ષસે સંતને આ પ્રશ્ન કર્યો તો તે શ્રવણ કરતા સદગુરુ તેને કહેવા લાગ્યા છે. સદગુરુ તેજાનંદ સ્વામી કહે છે કે શનિદેવ જગત કરતાના નિયમને કોઈ પણ તોડી શકે તેમ નથી. સારું વિશ્વ એ સર્જનહારનું બનાવેલું છે. જે સુબેદારને તમે મારવા માટે વ્યાકુળ બની રહ્યા છો એ તો મરેલો જ છે. આજે નહીં તો થોડા વર્ષ પછી તે જરૂર મરવાનો છે. પરંતુ મારનાર તો કેવળ નિમિત્ત માત્ર છે. નિમિત્ત બની તમારું એ અપૂર્ણ રહેલું કાર્ય પરિપૂર્ણ કરશે. બોલો, હવે તમારે કઈ વિશેષ પૂછવું છે? તો બ્રહ્મરાક્ષસ એ શનિદેવ બોલ્યા છે કે નહીં બાબા, મારા હૃદયમાં કેવળ એ જ વેરવૃત્તિ ખટક્યા કરતી હતી અને અત્યાર સુધી અજ્ઞાનમાં અથડાતા મારા હાથમાંથી તે સુબેદાર છટકી ગયો. એ વેદનામાં હું પ્રજળી રહ્યો હતો. પરંતુ આપના શબ્દોથી મને સત્ય સમજાયું કે એ કાર્ય અન્યને માટે નિમિત્ત બન્યું હોય. તે મારા કરાળ પંજામાંથી બચી જવા પામ્યો છે. બાબા, હવે મારી વેરવૃત્તિ સાચે જ શાંત થઈ ગઈ છે અને મને આ અધોગતિમાંથી તમે મુક્ત કરો. તો કોઈ પણ ઈચ્છા થકી મૃત્યુના સમયે એ જીવાત્મા જો ગતિ ન પામે તો તે અવગતિ પામે છે, પ્રેત દશાને પામે છે અને પ્રેત લોકના જે પણ બધા નિયમો હોય છે કે તેઓ કોઈ પણ પવિત્ર પાણી એનો સ્વીકાર કરી શકતા નથી. પવિત્ર વસ્તુ, ઈશ્વર ધરાવેલો પ્રસાદ, શુદ્ધ વસ્તુ, શુદ્ધ અન્ન એ બધાનો તેઓ સ્વીકાર કરી શકતા નથી અને પાછળથી તેઓ આ રીતથી મનમાં પસ્તાતા પણ હોય છે. પરંતુ તરત તેઓ ગતિ પામી શકતા નથી. કોઈ સંત પુરુષ આવે અને એમના પુણ્ય બળ થકી તેઓ જો એ જીવાત્માને ગતિ આપવાના હોય ત્યારે જ તેઓ ગતિ પામતા હોય છે. તો અધોગતિમાંથી મને મુક્ત કરો એમ જે પ્રેતાત્મા કહી રહ્યો હતો તે સંતના ચરણમાં એટલે કે તેજાનંદ સ્વામીના ચરણમાં ઝૂકી પડ્યો છે. દયાનિધિ સંતે પોતાના વરદહસ્ત સ્થાપતા જ બ્રાહ્મણ તમારી સદગતિ થાવ કહેતા શુભાશીષ આપ્યા. એટલે એ જ ક્ષણે વિદ્યુતના ચમકારની જેમ બ્રાહ્મણનો આત્મા સદગતિ પ્રાપ્ત કરી અનંતમાં ભળી ગયો છે. તો સદગુરુ ભેદ બતાયા અંત હુઆ ઉજિયાર, દુલા અવગત ઉબરે શનિદેવ ઉસ પાર. હજુ તો મધ્યરાત્રિ થવા આવી હતી એટલે સંતો પુનઃ ધ્યાન મગ્ન બની ગયા અને આજનું રણિયા તળાવ અને એની પાછળની અન્ય ઘટનાઓની યથાર્થ નોંધ કરી શકાય નહીં. પરંતુ ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા બ્રાહ્મણ શનિદેવનો યાદગાર પ્રસંગ આપણને શણિયા તળાવનો એક અગમ્ય ઇતિહાસ કહી જાય છે. તો બ્રાહ્મણ કવિ દુલારામે ઘટનાનું આલેખન કરતા શણિયા તળાવ વિશે આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે અપના ગામ આए के जूझे बम्बन शनिदेव, जालिम सिपैया छीन में कत्ल किए तत्खेव. बम्बन ब्रह्म राक्षस हुए मानो काल कसौल,
ભૂમિકા ઉજ્જળતીની વોહી સણિયા તળાવ. તો સણિયા તળાવ જ્યાં સંત તેજાનંદ આવ્યા છે, તો એ કથા આપણે શ્રવણ કરી અને સંત શ્રી તેજાનંદ સ્વામી નું જીવન ચરિત્ર જે છે તો એ આશ્રમ દ્વારા ખરવાસાના તે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે અને એ પુસ્તકના લેખક માણેકલાલ શંકરલાલ રાણા છે. તો ખરવાસાનો આશ્રમ, તાલુકો ચોર્યાસી અને જિલ્લા સુરત. તો સંત તેજાનંદની એ જે તપસ્યા ભૂમિ હતી, લીલા ભૂમિ હતી, તો ત્યાં પણ લોકોએ અવશ્ય જઈને આશ્રમમાં જઈને દર્શન કરવા જોઈએ. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. જય જય રઘુવીર સમર્થ.